میں قبیل خان کی حویلی کی جانب دیکھ رہا تھا، لیکن اس جانب سے مجھے دھواں وغیرہ اٹھتا ہوا دکھائی نہ دیا، حالانکہ میں نے سردار کو واضح طور پر کہا تھا کہ حویلی کو آگ لگا دے۔ ایک دفعہ تو میرا دل چاہا کہ اس طرف جا کر خود آگ لگا کر آؤں، مگر پھر میں نے یہ ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ ہمارے کام کا اصول یہی تھا کہ جب تک میں سردار سے مکمل تفصیل معلوم نہ کر لیتا میرا اس طرف جانا بنتا نہیں تھا۔ سردار نے غار کے دروازے پر نمودار ہوتے ہوئے کہا، راجے کھانا کھا لو۔ میں نے حیرانی بھرے لہجے میں کہا، کھانا؟ وہ بولا، قبیل خان کے آدمیوں نے جو اپنے لیے کھانا بنایا ہوا تھا میں اپنے ساتھ لے آیا ہوں، ضائع نہ ہو جائے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے تم لوگ بھی کھاؤ، مجھے بھوک نہیں۔ وہ بولا، بیوقوفی کی باتیں نہ کرو۔ اس نے قریب آ کر مجھے بازو سے پکڑا، وہ ایک مظلوم لڑکی ہے۔ میں نے کہا، یار کہہ دیا نا بھوک نہیں ہے۔ وہ بولا، اچھا کھانا نہ کھاؤ لیکن ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ زبردستی مجھے اندر دھکیل کر وہ خود باہر سے خشک لکڑیاں اٹھانے لگا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے پتھریلی چھت میں کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں سے ابھی تک خون رس رہا تھا۔ سفید چہرہ میرے مارے ہوئے تھپڑوں کی وجہ سے گہرا سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائے غم کے بادل دیکھ کر میرے دل میں موجود ندامت کے اثرات اور گہرے ہو گئے تھے۔ سردار نے پہلے سے بنے ہوئے پتھروں کے چولہے کے درمیان میں لکڑیاں رکھ کر انہیں آگ لگائی اور اپنے تھیلے سے اسٹیل کا کٹورا نکال کر شاپر میں موجود سالن انڈیلنے لگا۔ دوسرے شاپر میں روٹیاں بند تھی۔ سالن کا کٹورا آگ پر رکھ کر اس نے پانی کی بھری ہوئی بوتل اور اسٹیل کا گلاس بھی تھیلے سے نکال لیا۔ سالن گرم ہوتے ہی اس نے درمیان میں سالن رکھ کر کہا، پلوشا آؤ کھانا کھاؤ۔ میں نے سوچا تو گویا اس کا نام پلوشا خان ہے۔ شاید مردانہ حلیے کی وجہ سے یہ لوگوں کو اپنا نام پلو خان بتاتی ہے، اسی وجہ سے اس کے منہ سے غیر ارادی طور پر بھی پلو خان ہی پھسلا تھا۔ منہ سے کچھ کہے بنا وہ قریب ہو گئی۔ صبح ناشتے کے بعد سے میں نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ پورا دن یوں ہی بھاگ دوڑ میں گزر گیا تھا اور اس وقت سورج غروب ہونے کی تیاری میں تھا۔ مجھے اچھی خاصی بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کھانا بنانے والے کے نصیب میں تھا، اور کھانا بناتے وقت اس نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ کھانا وہ اپنے قاتلوں کے لیے بنا رہا ہے۔ واقعی انسان بہت بے خبر، انجان اور ناواقف ہے۔ سالوں بعد کے منصوبے بنانے والے کو اگلے پل کا پتہ نہیں ہوتا۔ اگر کھانا لذیذ نہیں بھی تھا تو اس وقت بھوک کی شدت نے اسے مزیدار بنا دیا تھا۔ پلوشا جبڑوں پر لگنے والے مکوں کی وجہ سے نوالا صحیح طور پر چبا نہیں پا رہی تھی، اسی وجہ سے 2-3 نوالے لے کر وہ پیچھے ہو گئی۔ سردار نے فوراً پوچھا، کیا بات ہے بہن؟ اس نے غصے بھری نگاہ مجھ پر ڈالی۔ کچھ نہیں بھائی، میں اطمینان بھرے لہجے میں بولا، تم بتائے بغیر سب کچھ اگل دیتی تو ابھی پیٹ بھر کر کھانا بھی کھا لیتی، یہ سب تمہاری ضد بازی کا نتیجہ ہے۔ وہ بولی، تم فکر نہ کرو، قبیل خان کے بعد تمہارا ہی نمبر ہے، اسے قتل کر کے میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے گولی ماروں گی۔ میں نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ ہاں، اس خواہش میں پہلے بھی کافی منو مٹی تلے آرام کر رہے ہیں، ان میں ایک کا اضافہ ہو جائے گا۔ وہ طنزیہ انداز میں ہنسی۔ اتنے 30 مار خان ہوتے تو ایک لڑکی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس پر تشدد نہ کرتے۔ میں نے اس کے حلیے پر پھپتی کسی، عجیب بات ہے تم خود کو لڑکی سمجھتی ہو۔ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی، تم جیسوں کے لیے میں یقیناً لڑکی نہیں ہوں۔ سردار بولا، تم لوگوں کو لڑنے کے علاوہ بھی کچھ سوچتا ہے؟ جب دونوں جانتے ہو کہ یہ لڑائی غلط فہمی کا نتیجہ تھی تو اب پرانی بات کو بھول جانا چاہیے۔ یوں بھی معافی تلافی ہونے کے بعد گزری باتوں کی اہمیت ختم ہو جایا کرتی ہے۔ وہ حیرانی بھرے لہجے میں سردار کو مخاطب ہوئی، سردار بھائی، معافی تلافی کب ہوئی؟ معاف تو میں اسے تب کرتی جب یہ معذرت کرتا، اپنی غلطی اور زیادتی کا اعتراف کرتا، اور یقین کرو میں اس کے بعد بھی اسے معاف کرنے پر تیار نہیں ہوں۔ ہاں، اس کے بعد اتنا ہوتا کہ قبیل خان کو قتل کرنے کے بعد جب اس کی باری آتی تو میں اسے دردناک طریقے سے قتل نہ کرتی، بس سر میں گولی مار کر جلد از جلد اس کی جان نکال دیتی۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، ویسے تمہیں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی تیز چلتی ہے؟ وہ ترکی بترکی بولی، وقت آنے پر پتہ چل جائے گا کہ میری زبان تیز چلتی ہے یا ہاتھ۔ سردار زچ ہو کر بولا، یار راجے تم چپ کر جاؤ۔ میں کھانے سے ہاتھ کھینچتے ہوئے بولا، کس وقت چلیں گے؟ سردار نے کہا، آج رات تو مشکل ہے۔ میں نے کہا، کیوں، مروانے کا ارادہ ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، پلوشا کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا، ہم نے اس کا ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا، یہ شکر کرے کہ اسے قتل کیے بغیر جانے کی اجازت دے رہے ہیں۔ وہ بولی، شکر کرو سردار بھائی کی وجہ سے تمہاری جان عارضی طور پر بچ گئی ہے کہ اب قبیل خان کی موت کے بعد تمہارا نمبر آئے گا۔ سردار پلوشا کی بات پر توجہ دیے بغیر بولا، یہ اکیلی کیسے رہ پائے گی؟ اور یہ بھی تو سوچو کہ اس کی حالت کے ذمہ دار ہم دونوں ہیں۔ میں نے غیظ بھری حیرانی سے پوچھا، تو کیا جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتی ہم اس کی تیمارداری کرتے رہیں گے؟ وہ بولی، تمہاری گھٹیا تیمارداری کی مجھے بالکل ضرورت نہیں ہے۔ البتہ سردار نے مجھے بہن کہا ہے اور بہنوں کا خیال بھائیوں کو رکھنا پڑتا ہے۔ اس کی ہر بات اور ہر جملے میں میری ذات سے نفرت کا اظہار بھرا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ یہ سب دل کی گہرائی سے نہیں کہہ رہی۔ میں نے کہا، سردار خان، میں نے تمہیں کہا تھا کہ حویلی کی ہر اس چیز کو تیلی دکھا دو جو آگ پکڑ سکتی ہے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ اگر یہ کام تم کرتے تو یقیناً اتنی جلدی واپس لوٹ کر نہ آتے۔ شاید اس وقت تک میں اس کی یہ لمبی زبان بھی کاٹ چکا ہوتا اور یہ اس کی گدر بھپکیاں سننے سے بچ جاتا۔ سردار بولا، راجہ صاحب، وہاں ایک تہہ خانہ بھی موجود ہے جس میں دنیا جہان کی IEDs اور بارود جمع ہے۔
ٹائم بم اور مختلف بارودی پھندے بھی پڑے تھے۔ بس میں نے 2 ٹائم بم تہہ خانے میں لگا دیے اور دونوں گاڑیوں کے آئل ٹینک کے ساتھ بھی ایک ٹائم بم لگا دیا ہے۔ تمام پر میں نے 24 گھنٹے کا وقت سیٹ کر دیا ہے۔ تہہ خانے کے دروازے کے ساتھ میں نے سوئچ نمبر 4 پر مارک 1 لگا دیا ہے کہ اگر کوئی 24 گھنٹوں سے پہلے وہاں آ جائے تو ان ٹائم بموں کو پھٹنے سے نہ روک سکے۔ میں نے ہنستے ہوئے اردو میں کہا، ویسے آپ سے مجھے قطعاً اس عقل مندی کی توقع نہیں تھی تاکہ پلوشا کی سمجھ میں میری بات نہ آ سکے۔ ویسے ممکن تھا کہ وہ اردو جانتی ہو، لیکن اس علاقے کی عمومی خواتین اردو زبان سے نابلد ہیں، اور پلوشا کے بارے میں میرا اندازہ یہی تھا کہ وہ اردو زبان نہیں جانتی۔ میری بات پر اس نے کسی قسم کا تبصرہ نہیں کیا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میرا گمان یقین میں بدل گیا تھا، ورنہ سردار کے تسلی دینے اور معذرت کرنے کے بعد سے تو وہ ہر فکرے میں مجھے متون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سردار نے بھی جواب دینے کے لیے اردو زبان میں جواب دیا، ہاں میں جانتا ہوں کہ تم کتنے عقل مند ہو۔ اس کا ثبوت ایک بے قصور لڑکی کے زخمی جسم کی صورت میں میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ میں نے کہا، بہتر ہوگا کہ تم تھوڑی دیر آرام کر لو، اور میں اس وقت کوئی بدمزگی نہیں چاہتا۔ میں اٹھ کر غار سے باہر آ گیا۔ سورج پہاڑی کے پیچھے غائب ہو گیا تھا۔ ملگجے اجالے میں میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، لیکن کوئی ایسی حرکت نظر نہ آئی جو مجھے کسی حفاظتی انتظام کی ترغیب دیتی۔ یوں بھی حویلی میں آنے والوں کا دھیان اس طرف نہیں آ سکتا تھا۔ دشمن کس کو نقصان پہنچا کر وہیں بیٹھا نہیں رہتا۔ اندھیرا گہرا ہونے تک میں غار کے باہر ہی پھرتا رہا۔ اس دوران میں نے کافی لکڑیاں اکٹھی کر لی تھی۔ گو موسم خوشگوار تھا، لیکن رات کے 2-3 بجے سردی بڑھ جاتی تھی۔ اس وجہ سے میں نے لکڑی اکٹھی کرنا ضروری سمجھا تھا۔ میں لکڑیاں اندر لے جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ سردار غار کے دہانے پر نمودار ہوا۔ راجا صاحب، اگر چائے پینا ہے تو آ جاؤ۔ میں نے اکٹھی کی ہوئی لکڑیوں کے ڈھیر سے آدھی لکڑیاں اٹھا کر کہا، ہاں چائے تو ضرور پیوں گا، تم ذرا لکڑیاں غار کے اندر لے جانے میں میری مدد کرو۔ سردار نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے باقی لکڑیاں اٹھا لی۔ چولہے میں پہلے والی لکڑیاں ابھی تک جل رہی تھیں۔ ان کی روشنی میں مجھے پلوشا سلیپنگ بیگ میں گم نظر آئی۔ یہ مصیبت سو گئی ہے۔ میں اسٹیل کے کٹورے سے کپ میں چائے انڈیلنے لگا۔ وہ بولا، ہاں میں نے اسے پین کلرز دے دیے ہیں۔ میں نے پوچھا، کہیں اسے میرے والے سلیپنگ بیگ میں تو نہیں سلا دیا؟ وہ بولا، مجبوری تھی یار، تمہارا سلیپنگ بیگ تھوڑا آرام دہ ہے۔ میں نے سوچا اس کی حیثیت ہمارے پاس مہمان کسی ہے، اور پھر یہ لڑکی بھی تو ہے۔ میں نے تلخ انداز میں قطع کلامی کی شکریہ، اور غار کی سنگلاخ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے گرم چائے سے لطف اندوز ہونے لگا۔ پلوشا کی گہری سانسیں اس بات کا اعلان کر رہی تھیں کہ اسے نیند آ گئی تھی۔ سردار پوچھنے لگا، ویسے راجے یار، تم ایسے چڑچڑے، بد اخلاق اور ظالم تو نہیں تھے؟ میں نے کہا، سردار خان، جانتے ہو میں نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی تھی؟ پلوشا کے نیند میں ہونے کے باوجود میں نے اردو زبان کو ہی ذریعہ اظہار بنایا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، نہیں۔ مجھے اردو میں بات کرتے دیکھ کر اس نے بھی پشتو بولنے سے احتراز برتا تھا۔ میں نے کہا، یاد ہے جس دن امریکہ سے لوٹے تھے ہم کتنے خوش تھے؟ تمہیں چنارے بیگم کے پاس جانے کی جلدی تھی اور میں ماہین کے پاس جانے کو بےتاب تھا، اور اپنے دکھ سکھ کے ساتھی سے ملنے کی لگن ایسی تھی کہ ہم نے گھروں کا رخ کرنے میں کوئی دیر نہیں لگائی تھی۔ وہ بولا، ہاں ایسے لمحات بھولتے تو نہیں ہے یار۔ میں نے کہا، سردار، شہر سے میں نے اسپیشل ٹیکسی کروا کر گاؤں کا رخ کیا، اور پھر ابو جان کی نیند خراب نہ کرنے کا خیال سے میں دروازے پر دستک دینے کے بجائے دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوا، اور جب لاتعداد خواہشوں، امنگوں اور محبت سے لبریز دل کے ساتھ اپنی خوابگاہ کے دروازے پر پہنچا تو خوابگاہ کی لائٹ جل رہی تھی اور میری بیوی اکیلی نہیں تھی۔ میری شریک حیات، میری لاڈلی بیوی، مجھ سے محبت کے دعوے دار، ہزاروں وعدے اور قسمیں کھانے والی ایک اور مرد کی آغوش میں پڑی تھی۔ سردار، تم اندازہ کر سکتے ہو کہ اس وقت مجھ پر کیا بیتی ہوگی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اس مرد کو قتل کروں، بیوی کی گردن اتاروں، دونوں کو زندہ زمین میں دفن کر دوں، یا خودکشی کروں؟ لیکن پھر میں نے ان میں سے کوئی کام نہ کیا اور ان دونوں کو اسی وقت گھر سے نکال کر بیوی کو طلاق دے دی۔ جینیفر کے بارے میں تم جانتے ہو کہ آخری دن تک وہ مجھ سے محبت کا ڈرامہ رچاتی رہی۔ کس لیے؟ فقط اس لیے کہ میں ایک اچھا نشانے باز تھا اور اس کے سینئرز کو میری ضرورت تھی۔ یقین مانو اس کے بعد مجھے عورت ذات سے نفرت ہو گئی، گھن آنے لگی اس ذات کی مکاریوں اور چال بازیوں سے۔ بات یہاں تک رہتی تو ٹھیک تھی، لیکن ابھی پچھلے دنوں رومانا نے اس نفرت کو ہوا دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ شادی شدہ ہونے کے باوجود وہ مجھے شادی پر اکساتی رہی۔ آخر کسی کی بیوی تو تھی نہ وہ۔ یہ ساری باتیں میرے ذہن میں ہر وقت گردش کرتی رہتی۔ در حقیقت پلوشا کے چہرے میں مجھے ان تینوں خواتین کی جھلک نظر آئی، وہ تینوں جو مجھے پسند ہونے کے باوجود میرے لیے قابل نفرت ہیں۔ پلوشا ان تینوں سے خوبصورت ہے، اور اتنی خوبصورت لڑکی کا یوں بے راہ رو ہو جانا، قبیل خان جیسے شخص کی داشتہ ہونا میرے لیے اتنا تکلیف دہ اور افسوسناک تھا کہ میں اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکا۔ اس نے بھی تو مجھے حقیقت نہیں بتائی، چپ چاپ مار کھاتی رہی۔ بعد میں میرا ندامت ظاہر کرنا یا معذرت کرنا کس کام آتا؟ تم نہیں جانتے اس معصوم لڑکی کو میں نے کس قدر زد و کوب کیا ہے، اس کے پھول سے گالوں پر کتنے تھپڑ مارے ہیں، اس کی ریشمی بالوں کو کس بے دردی سے کھینچا ہے۔ میں ایک لہجے کے لیے رکا اور پھر گہرا سانس لیتے ہوئے گویا ہوا، ان تینوں خواتین کا بدلہ میں نے اسی سے لیا ہے۔
इस सुलूक की हकदार वो तीनों थी, लेकिन इसका निशाना एक मासूम बन गई जो पहले से कबील खान जैसे गलीस की डसी हुई थी। सरदार ने गमगीन लहजे में कहा, मुझे तुम्हारे दुख का इदराक है राजे। यकीनन एक मर्द के लिए सबसे अफसोसनाक और दुख देने वाली बात उसकी बीवी की बेवफाई होती है। यहाँ तक कि दुनिया भर की औरतों के साथ गलत ताल्लुक रखने वाला मर्द भी इस बात को गवारा नहीं करता कि उसकी बीवी किसी गैर की तरफ इल्तिफात रखे। और मैं ये भी जानता हूँ कि आज तुमने जो कुछ किया जज्बात से मगलूब होकर किया, लेकिन बाद में उस मासूम लड़की की दिलजुई ही सही, उससे माजरत तो कर लेना थी। मैंने कहा, मैं नहीं कर सकता, किसी औरत से भी माजरत नहीं करूंगा। अब तो इस सिन्फ से मुझे नफरत पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। मेरी तरफ से भाड़ में जाए। इसका काम बनता था कि मुझे हकीकत बता देती। मेरी ज़हनी रूह फिर भटक गई थी। एक लम्हे पहले मैं उसे मासूम गर्दान रहा था, लेकिन जब सरदार ने माजरत की बात की तो मेरे अंदर वही औरत बेजार ज़ीशान जाग उठा। वो इसरार तर्क करता हुआ बोला, अच्छा छोड़ो इस मौजू को, यूं भी इसने सुबह चले जाना है, बाद में ये जाने और कबील खान जाने, हो सकता है हमसे पहले वो उसी के हाथों निशाना बन जाए। मैंने भी फौरन मौजू बदल दिया। तय खाने में बारूद के अलावा कुछ नहीं था। उसने कहा, थोड़ा बहुत एमुनिशन पड़ा हुआ था, अलबत्ता मुझे अपने काम की कोई चीज नजर नहीं आई, और बारूद तो इतना ज्यादा था कि वो उस हवेली की कोई ईंट भी सलामत नहीं रहेगी। मैंने कहा, अपनी मुंह बोली भाई नुमा बहन को भी अच्छी तरह समझा देना, ये न हो हमसे अलहदा होते ही ये फिर उस हवेली में घुस जाए। सरदार बोला, तुम्हें बताते वक्त वो भी ये तफसील सुन रही थी, मुझे नहीं उम्मीद कि वो ऐसी गलती कर सकती है। मैंने कहा, मुमकिन है वो हमें धोखा दे रही हो। यकीन मानो मैंने तो औरत के ऐसे ऐसे रूप देखे हैं कि अब किसी औरत पर एतबार करने को दिल नहीं चाहता। वो बोला, नहीं, उसकी बातों में हकीकत है। यूं भी ये जिस शीशे को तोड़कर कबील खान की ख्वाबगाह में घुसी है वो मैं देख कर आया हूँ। साफ नजर आ रहा था कि कोई शख्स वो शीशा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ है। इसके साथ ये भी तो देखो कि बकौल तुम्हारे जब इसका और तुम्हारा सामना हुआ उस वक्त तुम दोनों एक दूसरे के वजूद से बेखबर थे, तो ऐसी हालत में उसे अपने हाथों में क्लैशनकोफ लेकर घूमने की क्या जरूरत थी। 2 और 2 4 की तरह ये बात वाज़ेह है कि वो खुद तुम्हारी तरह हवेली वालों की दुश्मन थी, और सबसे बढ़कर ये बात कि तुमने उससे कबील खान की जात के मुताल्लिक कोई सवाल किया ही नहीं। मैंने कहा, अच्छा ज्यादा तरफदारी की जरूरत नहीं, मुझे यकीन आ गया है कि वो तुम्हारी मुंह बोली बहन है। अब जाओ आराम करो, मुझे भी नींद आ रही है। वो उठकर अपने थैले से स्लीपिंग बैग निकालने लगा। ठीक है यार, जब नींद आने लगे तो मुझे जगा देना। सरदार लेटने के चंद लम्हों बाद ही सो गया। दिन भर की भाग दौड़ के बावजूद नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। बैठे हुए न जाने कौन कौन से ख्यालात मेरे दिमाग में गर्दिश कर रहे थे। माहिन की बेवफाई, जेनिफर का दोगलापन, रोमाना की बेवकूफी, अब्बू जान की बहू और बच्चे की ख्वाहिश, फुप्पो जान, अपने मौजूदा हालात, अपनी जान की कुर्बानी देकर मुझे बचाने वाला उस्ताद सादिक, मुझे स्नाइपर और हथियारों की समझबूझ अता करने वाला राव तसव्वुर उस्ताद उमर दराज, अपना यार उवैस, और फिर अजीब व गरीब किरदार की मालिक पलवशा। मैं इन्हीं ख्यालात में खोया रहा, यहाँ तक कि फजाओं का सीना चीरती हुई अजान की पुरनूर आवाज मेरे कानों में पहुंची। गर्म चादर अपने बदन के गिर्द लपेटता हुआ मैं गार से बाहर निकल आया। पानी की 4 खाली बोतलें भी मैंने हाथ में पकड़ ली थी। 600-700 गज के फासले पर चश्मा मौजूद था। ठंडे पानी से वुजू करके मैंने बोतलें भरी और गार में वापस लौट आया। आग कब की बुझ चुकी थी। सरदार के लेटने के बाद मैंने आग जलाने की जरूरत महसूस नहीं की थी। उस वक्त अच्छी खासी खुनकी महसूस हो रही थी। चूल्हे में लकड़ियां रख कर मैंने लाइटर से आग जलाई और चादर बिछाकर नमाज अदा करने लगा। नमाज भी अजीब शान वाली इबादत है। लगता है इंसान ने अपने रब से मुलाकात कर ली हो। सारी दुनिया से अपने दुख दर्द छुपाने वाला इंसान अपना एक एक गम, कमी, परेशानी अपने रब की बारगाह में बयान करते हुए कोई झिझक महसूस नहीं करता। मैंने भी दुआ के लिए हाथ उठाते हुए अपनी सारी परेशानियां, सारे दुख, मुसीबतें अपने मालिक के हुजूर रख दी। चादर झाड़कर मैंने थैले पर रखी और चाय बनाने लगा। उसी वक्त सरदार की नींद से बोझल आवाज मेरे कानों में पड़ी, क्या टाइम हुआ है? मैंने कहा, अगर कोशिश करो तो नमाज पढ़ सकते हो। स्लीपिंग बैग की जंजीर खोलकर वो बाहर आया। मुझे जगाया क्यों नहीं? मैंने कहा, नींद नहीं आ रही थी। वो बोला, अच्छा मैं नमाज पढ़ लूं, और वो गार से निकल गया। उसकी वापसी तक मैं चाय बनाकर पी भी चुका था। वो नमाज चश्मे के किनारे ही पढ़कर लौटा था। अपने लिए गिलास में चाय डालकर उसने थैले से बिस्किट निकाले और नाश्ता करने लगा। अब क्या इरादा है? बिस्किट को दांतों से काटकर उसने चाय का बड़ा सा घूंट लिया। मैंने कहा, चाय पी कर निकलते हैं ताकि धमाके होने के बाद हम इस इलाके से काफी दूर जा चुके हों। उसने कहा, ठीक है, और उसने सोई हुई पलवशा को आवाज दी, पलवशे। स्लीपिंग बैग से बरामद होते हुए उसने तौबा शिकन अंगड़ाई ली, जी भाई। सरदार ने पानी की बोतल उसकी जानी बढ़ाकर कहा, मुंह हाथ धो लो। पानी की बोतल लेकर वो लंगड़ाते हुए गार से बाहर निकल गई। उसकी लंगड़ाहट में भी एक खास किस्म की रवानी नजर आ रही थी। मर्दाना कमीज उस पर काफी खुली थी, लेकिन वो बेढंगा लिबास भी उसकी खूबसूरती को नहीं गहना सका था। ये कहना बेजाना होगा कि वो लिबास किसी भी फैशनेबल से ज्यादा उस पर जच रहा था।
हाथ मुंह धोकर वो अंदर आई और मेरी चादर उठाकर चेहरा खुश करने लगी। मैंने तंजिया अंदाज में कहा, वैसे इतना इखलाक इंसान में होना चाहिए कि किसी चीज के इस्तेमाल से पहले मालिक से इजाजत ले। वो बोली, हाँ ये रेशम और कमखाब की चादर है ना, तो यूं फप्तियां कस रहे हो, और बिलफर्ज मैंने ये गंदी चादर इस्तेमाल कर भी ली तो तुम्हें ही इखलाक का मुजाहरा कर लेना चाहिए था। ये कहते हुए वो सरदार को मुखातिब हुई, सरदार भाई अगर पानी की और बोतल मौजूद है तो मैं दोबारा हाथ मुंह धोना चाहूंगी। वो बोला, पलवशे बेवकूफों की बात न करो और चाय पियो। वो बोली, अगर चाय इसने बनाई है तो मुझे न बताना, वरना मैं पी नहीं सकूंगी। ये कहकर वो चौकी के करीब आकर बैठ गई। उसने चुप रहना तो सीखा ही नहीं था। अजीब बदमिजाज, झगड़ालू और बातूनी लड़की थी। मुझे मालूम था कि अगर मैं ये कह भी देता कि वो चाय मैंने बनाई है, तब भी वो चाय पीने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती। सरदार ने चाय का ग्लास भरकर उसकी जानिब बढ़ाया और साथ 3-4 बिस्किट भी उसके हाथ में पकड़ा दिए। आम बिस्किटों के बरअक्स ये काफी मोटे और लंबे बिस्किट थे। 3-4 बिस्किट खाकर आदमी पूरा दिन मजीद कुछ खाए बगैर आराम से गुजार सकता था। चाय में डुबोकर बिस्किट खाते हुए उसके जबड़ों पर कोई जोर नहीं पड़ रहा था। वो आराम से सारे बिस्किट खा गई। उसके चाय पीने तक हम अपना सामान समेटकर सफरी थैलों में डाल चुके थे। कबील खान के आदमियों से छीनी हुई फोल्डिंग बट की क्लैशनकोफें भी हमने थैलों में ही डाल ली थी। पलवशा की क्लैशनकोफ उसकी जानी बढ़ाते हुए सरदार ने पूछा, तुमने कहाँ जाना है? वो इत्मीनान भरे लहजे में बोली, फिलहाल तो तुम्हारी मेहमान हूँ। मैंने बिफर कर कहा, ऐसा सोचना भी मत। वो बोली, मैं सोचने में वक्त जाया नहीं करती, जो करना हो कर गुजरती हूँ। वैसे भी मैंने तुमसे नहीं पूछा, मैं अपने भाई को बता रही हूँ। मैं ड्रैगन ऑफ राइफल कंधे पर उठाकर चल पड़ा। ठीक है, जाओ अपने भाई के साथ। सरदार ने लजाजत भरे लहजे में मुझे आवाज दी, यार राजे बात तो सुनो। मैंने रुककर उसकी तरफ मुतवज्जे होते हुए तंजिया अंदाज में कहा, जी खान साहब। वो मुल्तजी हुआ, अंगूर अड्डे तक तो ये हमारे साथ जा सकती है ना? उसने उर्दू में बात की थी, इसलिए मैं भी उर्दू में ही जवाब दे रहा था। हम अंगूर अड्डे नहीं जा रहे। वो बोला, तो कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, रखजई। सरदार ने कहा, तो ये वहां तक चली जाएगी। मैंने पूछा, उसके बाद क्या होगा? वहां से उसकी मर्जी, जहां जाना चाहे। वो बोली, तुम किसी मुस्तनद डॉक्टर से मेरा इलाज कराओगे, मुझे नया लिबास खरीद कर दोगे, उसके बाद शायद मैं तुम्हारी जान छोड़ दूं। उसकी बात से मुझे अंदाजा हो गया कि वो उर्दू जबान ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत जानती थी। मैंने कड़े तेवरों से उसे घूरा, लेकिन उसने नजरें चुराने की कोशिश नहीं की थी। बहुत ही निडर, बेबाक और बेपरवाहना अंदाज की मालिक थी वो। उसके चेहरे के तासुरात को देखकर बिल्कुल भी ये अंदाजा नहीं होता था कि वो 17-18 साल की दोशीजा है। इसके बरक्स वो पुरएतमाद और हौसलामंद मर्द लगती। यकीनन कम उम्री में ही उसने हालात से मुकाबला करना सीख लिया था। मैं उसकी बात का जवाब दिए बगैर चल पड़ा। गार से निकलते हुए वो सरदार को मुखातिब हुई, एक मशवरा था सरदार भाई। उसकी आवाज बहरहाल इतनी ऊंची थी कि मेरे कानों तक पहुंच गई। सरदार ने कहा, बोलो। उसने कहा, यहाँ से रिखजई का फासला करीबन 20-22 किलोमीटर होगा और तमाम रास्ता पहाड़ी है। शायद शाम की अजान हमें रास्ते में ही हो जाए। इसके बरक्स अंगूर अड्डे का फासला 5-6 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होगा और वहाँ से रिखजई के लिए वैगन वगैरह भी मिल जाएगी। उसका मशवरा रद्द करने के काबिल नहीं था। यूं भी वहाँ से रिखजई जाने का इरादा मैंने इसलिए किया था कि मेरी नजर में अंगूर अड्डे के मुकाबिल रिखजई नजदीक था। मैंने पलवशा की बजाय सरदार को कहा, अंगूर अड्डा 5-6 किलोमीटर के फासले पर कैसे हो सकता है, जबकि आते वक्त हमें 13-14 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ा। सरदार जवाब देने की बजाय पलवशा की जानिब देखने लगा। वो बोली, तुम लोग खड़कले वाली सड़क पर चल कर आए हो, वो गाड़ी का रास्ता है, वरना पैदल जाने के लिए 5-6 किलोमीटर से ज्यादा फासला नहीं। मैंने फिर सरदार को मुखातिब किया, किस तरफ जाना होगा? वो सरदार के पूछने का इंतजार किए बगैर घोड़े की जीन नुमा एक पहाड़ी की जानिब इशारा करते हुए बोली, हमें उस पहाड़ी के दाएं किनारे की सीध लेना होगी। मैं कोई तबसरा किए बगैर मतलूबा जानिब मुड़ गया। वहां तक हमें पौन घंटा लग गया था। पहाड़ी के करीब पहुंचते ही उसने कहा, पहाड़ी के दाएं ढलान पर होकर आगे बढ़ते जाइए, पहाड़ी के ऊपर चढ़ने की कोई जरूरत नहीं। वो ढलान उबूर करके हम एक नाले में उतर गए। 20-25 मिनट उस नाले में चलने के बाद वो नाला अंग्रेजी के हर्फ वाई की तरह 2 शाखों में बट गया। नाले के संगम पर मुझे रुकते देखकर उसने बाआवाज़ बुलंद पुकारा, बाएं जानिब। उस वक्त सरदार मेरे साथ चल रहा था। वो हमसे चंद कदम पीछे चलते हुए शायद कुछ गुनगुना रही थी। हम जूं ही बाएं जानिब मुड़े, उसने दोबारा आवाज दी, सरदार भाई। सरदार के साथ बेख्तियार मैं भी मुड़कर उसकी जानिब देखने लगा। उसने शहादत की उंगली उठाते हुए कहा, मुझे 2-3 मिनट लगेंगे। ये कहते हुए वो एक पत्थर की चट्टान के पीछे गायब हो गई। हम चंद कदम आगे चलकर 2 साफ पत्थरों पर बैठ गए। सरदार ने मौजूए गुफ्तगू तब्दील किया, राजे एक बात कहूं, इससे पहले हम डी ब्लॉक जाकर वहां से बैरेट M107 को लाने की बात कर रहे थे। हमें उम्मीद थी कि मेजर औरंगजेब ने अब तक उसका एमुनिशन मंगवा लिया होगा। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, मेरे ना कहने से तुमने कौन सा बाज आना है? वो बोला, मुझे लगता है पलवशा तुम्हारी जात में खासी दिलचस्पी ले रही है। मैंने कहा, खान साहब, पहली बात ये तुम्हारा ज़हनी खिलजान है, और दूसरा इसके बाद मैं तुम्हारे मुंह से इस मौजू पर कोई गुफ्तगू न सुनूं। सरदार को मेरी बात खासी महसूस हुई थी। बोला, इसमें मिर्चें चबाने की क्या जरूरत है? मैंने ये तो नहीं कहा कि उसे अपना लो। मैंने कहा, औरत जात मेरे लिए कितनी काबिल नफरत है, इसका अंदाजा तुम्हें अब तक नहीं हुआ। वो बोला, अच्छा ठीक है यार, इस मौजू को छोड़ो। यूं भी तुम में पहले वाले हंसमुख, इखलाकी और ठंडे मिजाज वाले जीशान की कोई बात बाकी नहीं रही।
मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, अपनी बाजी साहब को साथ लेते आना, और मैं ये कहते हुए आगे बढ़ गया। उसके बाद अंगूर अड्डे तक मेरे करीब नहीं आया था। वो और पलवशा 20-25 कदम का फासला रखकर मेरे पीछे पीछे चलते रहे। वो नाला बतदरीज गहराई में उतरता चला गया। नाले के इख्तिताम पर पहाड़ी खत्म हो रही थी और किलोमीटर भर के फासले पर अंगूर अड्डे की आबादी नजर आ रही थी। बिलाशुबा पलवशा हमें निहायत मुख्तसर रास्ते से वहां तक ले आई थी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।